ஸ்ரீபா ராதாகிருஷ்ணன் அவர்கள், நம்முடைய பெருமாட்டி பஞ்சாயத்தினுடைய தலைவர் அவர்கள், அவங்க இன்னைக்கு திறந்து வச்சாங்க. அவர்களே வருக வருக என்று வரவேற்கிறோம். உங்கள் சார்பாகவும் பள்ளியின் சார்பாகவும். அடுத்ததாக நமது வார்டு பஞ்சாயத்து உறுப்பினர் திருமதி ஹசீனா பானு அவர்களே வருக வருக என்று வரவேற்கிறோம். அடுத்ததாக நம்முடைய பிடிஏ தலைவர் திரு டி அருண்குமார் அவர்களை வருக வருக என்று வரவேற்கிறோம். அடுத்ததாக வாழ்த்துறை ജില്ലാ പ്രൊജക്ട് ഓഫീസർ ഷാജി അവർ, അതുപോലെ പ്രോജക്ട് കോർഡിനേറ്റർ സദാം അവർ, തുഷാര, ശ്രീജ, അതുപോലെ നന്ദി അതുപോലെ ടീച്ചേഴ്സ്, പുതിയ മക്കളെ മലയാളം അറിയില്ല, പറഞ്ഞാൽ അറിയായിരിക്കില്ലേ, ഈ തമിഴ് പറയണേ അറിയില്ല, മലയാളം പറയാൻ അറിയുന്നത് ഞാൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെ പറയുള്ളൂ. ஓகே, ரொம்ப ப்ரௌடா நிக்கிறேன் இங்க வந்து. ஏன்னா நீங்க எல்லாரும் இன்னைக்கு ஹாப்பி தானே, நானும் அதை விட ஹாப்பியா இருக்கிறேன். ஏன்னா உங்களோட ஏஜ்ல எதுவுமே சொல்லித்தரது இல்லாம, ஏன்னா நாங்க வந்து படிச்சது எங்களோட எஜுகேஷனும் உங்களோட எஜுகேஷன்ல இருக்கிற ஒரு மிகப்பெரிய மாற்றம் என்னன்னா, எங்களோட நாங்க படிச்சது என்ன, மாதா பிதா குரு தெய்வம், இது மட்டும்தான். ஆனா நீங்க படிக்கிறதுல ஒரு ட்விஸ்ட் என்ன இருக்குன்னா, மாதா பிதா கூகுள் தெய்வம் இல்லையா. அந்த குரு வந்து நீங்க மேக்ஸிமம் யூஸ் பண்றது கூகுள்ல தான் இல்லையா. ஸோ எல்லாத்துக்கும் ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் என்ன இருக்குன்னா, நம்ம என்ன சர்ச் பண்ணாலும் அது கிடைக்கும். ஸோ இது வந்து ஒரு பெரிய விஷயம் அல்ல அப்படின்னு நீங்க நினைச்சுக்கலாம். ஆனா நமக்கு எப்பவுமே தெரியும், எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மேக் எ மேன் பர்ஃபெக்ட் இல்லையா. ஸோ என்ன விஷயமா இருந்தாலும் நம்ம அதை எப்படி கத்துக்கிறோமோ, எப்படி நாம வந்து அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவோம், அதுதான் உங்களை வந்து ஃபியூச்சர்ல ரொம்ப ரொம்ப உயரத்திலே வைக்கும். ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஒரு நல்ல வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்குது. இன்னைக்கு வந்து ரோபோட்டிக்ஸோட காலம், ஏஐயோட காலம் இல்லையா. ஸோ அட்னோ ஒர்க்ஸும் அந்த எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே நிறைய ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது செய்யறது எவ்வளோ பேர் எதுக்குமே முடியாம இருக்குது. நம்ம மீனாட்சிபுரத்தில் சுற்றி நிறைய இங்கிலீஷ் மீடியம் ஸ்கூல் இருக்குது. எத்தனையோ குழந்தைகள் மீனாட்சிபுரத்துலேருந்து அந்த பஸ்ஸில் ஏறி போகிறது அது ஒரு ப்ரௌடாக நினைக்கிறது இங்கோட பேரண்ட்ஸ். ஆனால் நம்ம இன்னைக்கு ப்ரௌடாக சொல்லலாம், எந்த ஸ்கூலுமே இந்த மாதிரி ஒரு ஃபெசிலிட்டிஸ் எங்கேயுமே இல்லை. ஸோ நீங்கள் இந்த 5, 6, 7 இந்த സ്റ്റുഡൻസ് ഉങ്ങളോട് നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളായിട്ടുള്ള പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളെ കൂടി ഈ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പദ്ധതി വിഭാവനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഈ പെരുമാട്ടി ഗ്രാമത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കൃഷിയാണ് അല്ലേ. ഈ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് കൃഷിയാണ്. ആ കൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി കൃഷ്ണ സാർ പങ്കെടുക്കുന്ന നിരവധി വേദികൾ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം പങ്കെടുക്കാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. എത്ര വലിയ സാങ്കേതിക വിദ്യകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയാലും അദ്ദേഹം എത്തി നിൽക്കുന്നത് കൃഷിയിലായിരിക്കും. ആ കൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് പാലക്കാട് ക്ലസ്റ്ററിൽ അതുപോലെ ജില്ലാ ഒരിക്കലും സ്വീകാര്യമല്ല എന്ന തിരിച്ചറിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എഐയുടെ കാലത്ത്, പുത്തൻ സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ കാലത്ത് കേവലം അറിവുകൾ മാത്രം നേടുന്ന ഒരു തലം പോരാ എന്ന തിരിച്ചറിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കുട്ടികൾക്ക് ചെയ്തു പഠിക്കുന്നതിനുള്ള അവരുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ അവർ പാഠപുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്നും നേടുന്ന അറിവിനെ പ്രവർത്തിച്ച് പഠിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള സംവിധാനങ്ങളിലേക്കുള്ള രീതിയിലാണ് ഏകദേശം 5 ലക്ഷം രൂപ ചെലവ് വരുന്ന ഈ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് കൊച്ചിൻ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക സർവകലാശാലയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സമീക്ഷ കേരളയും സ്റ്റാർസ് പദ്ധതി ഉൾപ്പെടുത്തി ഈ സ്കൂളിലേക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രതിഫലനം എനിക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് വരുന്ന അക്കാദമിക വർഷങ്ങളിൽ ഇവിടെയുള്ള 5, 6, 7 ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾക്ക് 8ാം ക്ലാസ് പറ്റിലേക്ക് അവർക്കും ഇതിൻ്റെ ഭാഗമാകാം. അതിൽ സംശയമൊന്നുമില്ല. ഇവിടെ കുറേ ചെറിയ കുട്ടികളാണ് ഇരിക്കുന്നത്. നേരത്തെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഏകദിന ശില്പശാല നമ്മളോട് സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവരുണ്ടോ ആർക്കുള്ളതല്ലേ ആർക്കായിരുന്നു ഇവരാണ്, ഈ കുട്ടികളാണ് മറ്റുള്ള കുട്ടികൾക്ക്, മറ്റുള്ള സ്കൂളുകളിലെ കുട്ടികൾക്ക് ഇവിടെ നൽകുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് കൊടുക്കുന്ന ബ്രാൻഡ്
അംബാസിഡർമാരായിട്ട് പെരുമാറേണ്ടത്. ഇനി വരുന്ന അവസരങ്ങളിലെല്ലാം ഉന്നതമായ ചിന്തയിൽ ഉന്നതമായ എല്ലാവർക്കും സംരക്ഷകരുടെയും വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെയും എല്ലാവിധ ആശംസകളും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. வாழ்த்துறை வழங்குவதற்காக நமது சிந்து பிஆர்சி பிபிசி திருமதி சௌதாமா மேடம் அவர்களை அன்போடு அழைத்துக் கொள்கிறேன். அனைவருக்கும் வணக்கம். மேடம், அதாவது எனக்கு நீங்க ஒரு பொக்கிஷமான தருணம். எதனால் தெரியுமா? என்னோட தாய்மொழியான தமிழ் மொழியில கொஞ்ச நேரம் அதுவும் பேச முடியாது. ஏன்னா மேலதிகாரிகளுடைய இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் என்னன்னா, உங்களுடைய லாஸ்ட்டு பாடம் படிக்கக்கூடிய நேரத்தை கவர்ந்து வேற எந்த ஒரு ப்ரோக்ராமும் ஸ்கூலில் நடத்தக்கூடாது. அதனால தலைமை ஆசிரியர் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் உங்களை கொஞ்ச நேரத்துக்கு ஒரு பர்மிஷனோட இங்கே வந்து நிறுத்தியிருக்காரு. நிறைய நேரத்தில் பேசுறது கூட ஒரு கடினமும் இல்லாமல் போகுது. அதாவது பொக்கிஷமான நேரமும் குறைவாக தான் கிடைச்சிருக்கு. எனவே மேடையில் வைத்திருக்கும் எனது தலைமை ஆசிரியர், அதுபோல எஸ்எஸ்கே ஜில்லா ப்ராஜெக்ட் ஆஃபீஸர், பெருமாடி பஞ்சாயத்து தலைவர் மற்றும் உறுப்பினர், மற்ற ஆசிரியர்கள், பெற்றோர்கள், மாணவிகள் அனைவருக்கும் முதல் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஓகே, நான் உங்களோட பேசுகிறேன். இப்போ உங்களுக்கு ஏகதேசம் இன்னைக்கு எதுக்கு இங்கே கூடியிருக்கிறோங்கிற விஷயம் எல்லாமே தெரியும் இல்லையா? ஒரு பொக்கிஷமான குழந்தைகள் கூட நீங்கள். ஏன்னா இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் அதாவது கிரியேட்டிவ் எங்கிறது என்ன கிரியேட்டிவ்னா என்னது? என்னமா சரி இல்லையா? படைப்பார் இல்லையா? உங்கள்கிட்ட இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு திறமையும் புதுசாக உருவாக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம்தான் இந்த கிரியேட்டிவ் என்கிறது. அதிகமாக எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணக்கூடிய உருவாக்க உண்டாகக்கூடிய ஒரு கார்னர் தான் இந்த கிரியேட்டிவ் கார்னர். அதாவது உங்கள் பாட விஷயங்களை என்ன பண்ணுறீங்க, நீங்கள் படிக்கிறதோட மட்டும் நிறுத்தி விடாமல் அது செய்முறை பயிற்சியின் மூலம் உங்களுடைய இறுதி காலகட்டம் வரை அந்த அனைத்து முறைகளையும் மனதில் பதிய வைக்கக்கூடிய ஒரு திறன் தான் இப்போ ஒவ்வொரு நமது கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்லையும் நடைமுறைப்படுத்திட்டு வர்றாங்க. அதாவது படிக்கிறது, அது அப்படி பேப்பரில் எழுதுறது, அது அப்படி விட்டுட்டு போகிறதுங்கிறது இல்லாமல் நீங்கள் என்ன படிக்கிறீங்களோ அது செய்முறை பயிற்சியின் மூலம் படிக்கணும். வாழ்க்கையின் இறுதிக்கட்ட காலம் வரை நம்ம என்ன படிச்சிருக்கிறோம் என்கிறது வந்து நம்ம மனசில் நிறைஞ்சு நிற்கணும். அப்படியான ஒரு கல்வியை தான் நம்மளுடைய குழந்தைகளுக்கு கொடுக்கணும் என்கிற ஒரு உணர்வோடு கூடி நமது அரசாங்கம் ப்ரீ பிரைமரி, அதாவது எல்கேஜி யூகேஜி குழந்தைகள் முதல் ஹையர் செகண்டரி நிலையிலான குழந்தைகள் வரை அந்த மாதிரியான கல்வி திட்டத்துக்கு தான் ஊக்குவிப்பு கொடுத்துருக்குறாங்க. அதை நீங்கள் பயன்படுத்தி இங்கே பேசக்கூடிய ஒவ்வொருத்தரும் சொன்னாங்க. என்ன சொன்னாங்க? எங்களுடைய சின்ன காலகட்டம், நாங்கள் படிக்கக்கூடிய காலகட்டத்தில் இந்த மாதிரி இல்லை, இந்த மாதிரி இல்லை, இந்த மாதிரி இல்லை இல்லையா? நாங்கள் ஏதோ படித்தோம், எழுதணும், பாஸ் ஆனோம், ஒவ்வொரு வேலையில் இருந்தோம். அப்படி படித்த நாங்களே இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல நிலைமையில் இருக்கும்போது உங்களுக்கு எல்லா விதமான வசதிகளையும் செய்து அரசாங்கம் உங்களை படிக்க ஊக்குவிக்கும் போது நீங்கள் வாழ்க்கையில் எந்த அர்த்தத்துக்கு வரலாம், எந்த நிலைமைக்கு வரலாம் என்றது உங்கள்கிட்டயே விட்டுட்டு இப்போ இந்த மாதிரியான கிடைக்கக்கூடிய அனைத்து வசதிகளையும் பயன்படுத்தி வாழ்க்கையில் ஒரு உன்னதமான நிலையில் நீங்கள் வரணும் என்கிறத மட்டும் கூறிக்கொண்டு நன்றி, வணக்கம். வழங்குவதற்காக நமது சிந்து பிஆர்சி ட்ரெயினர் திருமதி துஷாரா டீச்சர் அவர்களை அன்போடு அழைத்துக் கொள்கிறேன். യോഗാധ്യക്ഷൻ അതുപോലെ എച്ച് എം ശിവ മേഡം, ഡി പി ഒ, പി പി സി, വാർഡ് മെമ്പർ, മറ്റ് അധ്യാപകരെ, പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞുങ്ങളെ, നമ്മളൊരു ശില്പശാല നടത്തിയപ്പോൾ കൃത്യമായി പറഞ്ഞിരുന്നു, എനിക്കും ഇതുപോലെ തമിഴ് കേട്ടാലേ അറിയുള്ളൂ, തിരിച്ച് പറയാനറിയില്ല. നിങ്ങൾക്കറിയാം, അവിടെ ഒരു റൂമുണ്ടല്ലേ, അവിടെ ഒരു റൂമുണ്ട്, നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. അതിനകത്ത് കുറേ കോർണറുകൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇലക്ട്രിക്കൽ, ഇലക്ട്രോണിക്സ്, അഗ്രികൾച്ചർ, കുക്കിംഗ്, അതുപോലെ ഫാഷൻ ടെക്നോളജി, അങ്ങനെ വിവിധ വിഷയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കോർണറുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലെ ഉപകരണങ്ങളെല്ലാം കൃത്യമായി നിങ്ങൾ പാഠപുസ്തകത്തോടൊപ്പം ഉൾച്ചേർന്ന് വരുന്നതാണ്. അതൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക. ടീച്ചർ പറഞ്ഞ പോലെ നല്ല പിടിയ அந்த ரூமில் இருக்கிற உபகரணங்கள் எல்லாம் நல்லபடியாக பயன்படுத்துங்க. ஆல் தி பெஸ்ட். நம்ம இந்த நிகழ்ச்சிக்காக பிஆர்சியிலிருந்து நம்மளுக்கு என்ன கிடைச்சாலும் உடனே நம்மளுக்கு சீக்கிரமா எங்க மீனாட்சி ஸ்கூலுக்கு வேணும் நம்மளுக்கு கொண்டு வர டீச்சர்
ஸ்ரீதர் நேற்றிருந்து இந்த கிரியேட்டிவ் கார்னருக்கு நம்ம கூட எல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காங்க. அவங்க ப்ரோக்ராம் ரெடி பண்ணுறதுக்கு டீச்சர்ஸ் கூட எல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காங்க. அவங்கள ஒரு சில வார்த்தைகள் பேச அன்புடன் அழைத்துக் கொள்கிறேன். വേദിയിലെ ഏറ്റവും ബഹുമാന്യരായ വ്യക്തിത്വങ്ങൾ, പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ, രക്ഷിതാക്കളെ, എന്താ പറയേണ്ടതെന്നറിയില്ല. കാരണം ഏറ്റവും സന്തോഷകരമായിട്ടുള്ള ദിവസമാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ക്രിയേറ്റീവ് കോർണറിന്റെ ഭാഗമാകാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ അതിയായ സന്തോഷം ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും മുമ്പ് സംസാരിച്ച എല്ലാവരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഈ ക്രിയേറ്റീവ് കോർണർ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടേതാണ്. നിങ്ങളുടെ പഠനത്തോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട മേഖലകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഈ ക്രിയേറ്റീവ് കോർണറിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും അത് മാക്സിമം ഉപയോഗിക്കുക. നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ പുറത്തുള്ള കൂട്ടുകാരോടുകൂടി നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ ഇതുപോലുള്ള ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് കോർണർ ഉണ്ട്, അതിൽ ഇത്രയധികം കാര്യങ്ങളുണ്ടെന്ന് പറയേണ്ട ആളുകൾ കൂടിയാണ് നിങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പുറത്ത് നിൽക്കുന്നുള്ള എല്ലാ കുട്ടികളെയും തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ സ്കൂളിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരുപാട് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളുകളോട് സ്കൂൾ ബസ്സുകൾ പോകുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ കുട്ടികളെയും കൂടി നമ്മുടെ സ്കൂളിന്റെ ഭാഗമാക്കാൻ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും പ്രയത്നിക്കണം എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എല്ലാവിധ ആശംസകളും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് அனைவருக்கும் வணக்கம். கொச்சி யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி ஒருங்கிணைந்து செயல்படுத்தும் ஒரு புதிய திட்டம் தான் இது கிரியேட்டிவ் கார்னர். அதனுடைய திறப்பு விழா நம்மளை இன்று சிறப்பாக நடைபெறுகிறது. அதற்கு விழாவிற்கு வருகிறது சிறப்பித்த சிறப்பு விருந்தினர்கள் அனைவரையும் வரவேற்று வரவேற்புரை நிகழ்த்திய தலைமை ஆசிரியர் அவர்களுக்கு பள்ளியின் சார்பாகவும் எனது சார்பாகவும் நன்றிகளை தெரிவித்துள்ளேன். அடுத்தபடியாக இவ்விழாவிற்கு தலைமை பங்கு வகித்த பிடிஏ தலைவர் திரு அருண்குமார் அவர்களுக்கு எனது சார்பிலும் பள்ளியின் சார்பிலும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். கிரியேட்டிவ் கார்னர் சிறப்பு விழாவை துவக்கி வைத்து சிறப்புரை ஆற்றிய திருமதி ஷீபா ராதாகிருஷ்ணன் அவர்களுக்கு நன்றிகளை கூறிக்கொள்கிறேன். அதனைத் தொடர்ந்து விழாவிற்கு வாழ்த்துரை வழங்கிய டிபிஓ ஷாதி சார் அவர்களுக்கும் நன்றிகளை சுட்டிக்காட்டுகின்றேன். அதற்கடுத்ததாக வாழ்த்துரை வழங்கிய வார்டு மெம்பர் திருமதி ஹசீனா அவர்களுக்கு எனது சார்பிலும் பள்ளியின் சார்பிலும் நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அதற்கடுத்ததாக வாழ்த்துரை வழங்கிய பிபிசி திருமதி சௌதாமா டீச்சர் அவர்களுக்கு மற்றும் பிஆர்சி ட்ரைனர் உஷாரா மற்றும் ஸ்ரீஜா அவர்களுக்கும் எனது சார்பிலும் பள்ளியின் சார்பிலும் நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மற்றும் இவ்விழாவிற்கு வருகை தந்து விழாவை சிறப்பித்த பள்ளி ஆசிரியர்கள், பெற்றோர்கள், பிஜே உறுப்பினர்கள், எம்பிடிஏ அனைவருக்கும் எனது மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இவ்வளவு நேரம் அமைதியாகவும் இது ஆர்வமாகவும் கலந்து கொண்ட மாணவர்களாகிய உங்களுக்கும் நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.